Welcome to Juni Korean TV. Today I prepared That is why I blah blah. 내가 뭐뭐한 이유예요. or 그렇기 때문에 뭐뭐한 거예요. 이런 패턴인데요. Are you ready? 네, 시작할게요. Are you ready to study? Thank you. 자, okay, here why there are two meanings. The first one is 왜. Why do you dislike him? Why do you dislike him? In this sentence, it's translated 왜 그를 싫어하세요? So here, the first sentence is why. Okay. Second sentence is why do you study Korean? 왜 한국어를 공부하세요? So these two sentences, why means 왜. 그쵸? 자, 왜라고 해석되는 물어보는 말입니다. This is question. So, why do you dislike him? 자, dislike 그러면 싫어하다는 거죠. like의 반대말. dislike 그러면 싫어하는데요. Why do you dislike him? 왜 그를 싫어하세요? So, this sentence why is translated 왜. The second sentence 왜 한국어를 공부하세요? Why do you study Korean? This sentence is also same. Here, why means 왜. Okay? But today, we are talking about the second one, number 2, 이유. Here, why, another meaning is 이유, not 왜. So, 그게 바로 제가 떠나는 이유예요. That is why I'm leaving. This sentence why is not translated why. So here why means 이유. 이렇게 돼요. 네, 아연장 어서 오세요. 반갑습니다. So did you understand? Yeah, I already explained about this. So there are two meanings about why. The first one is 왜, but second one is 이유. So that is why I'm leaving. 그게 바로 제가 떠나는 이유예요. Here I wrote the meaning leave, 떠나다. Leave means 떠나다. So that is why I'm leaving. In Korean, 그게 바로 제가 떠나는 이유예요. So, this sentence why is not 왜. Okay? Did you get it? Next one. That's why I'm so tired. That's why I'm so tired. 그게 바로 제가 피곤한 이유예요. For example, last night I slept too late. That's why I'm so tired. Like this. 그게 바로 제가 피곤한 이유예요. Here, why is translated 이유, not 왜. Okay. 자, 여기 단어 있어요, 밑에요. 그게, that. dislike, 싫어하다. him, 그를. leave, 떠나다. 그 다음에 ask, 부탁하다라는 의미 있어요. 부탁하다. 그 다음에 should, 뭐뭐 해야 한다. plan, 계획하다. 미리 ahead 이런 단어들이 있는데요. 자, 한번 볼게요. 그게 바로 제가 피곤한 이유예요. That's why I'm so tired. Okay. Next. You can translate similar way like this. 그렇기 때문에 거예요. Here. 그렇기 때문에 제가 언니를 오라고 부탁한 거예요. 부탁하다, ask. 자, 볼까요? That's why I asked my sister to come over. 자, come over, 오게 하다, 오다, 들르다 이러거죠. 그래서 그렇기 때문에 제가 언니를 오라고 부탁한 거예요. 여기서는 이유 안 썼지만 그런 의미가 들어 있습니다. That's why I asked my sister
to come over. 그렇기 때문에 제가 언니를 오라고 부탁한 거예요. 부탁한 이유예요. 라고 되겠습니다. 네, 계속 볼게요. 그렇기 때문에 미리 계획을 세워야 하는 거예요. 그렇기 때문에 미리 계획을 세워야 하는 거예요. 이렇게 돼 있잖아요. That's why you should plan ahead. 자, plan, 계획하다. plan, 계획하다. 미리, ahead. in advance랑 똑같은 거죠. 미리, ahead. 자, 그래서요. That's why. 여기서는 이제 you네요. You. That's why you should. should 뭐뭐 해야 한다. like must, have to, should 이렇게 되죠. 뭐뭐 해야 한다. That's why you should plan ahead. 그래서 미리 계획을 세워야 하는 거예요. 계획하다, 계획을 세우다 같은 말이에요. 자, 여기서 plan, to plan 할 때요. 계획을 세우다 이렇게 하셔도 되고요. 또는 그냥 계획하다, 계획하다 뭐 이렇게 하셔도 괜찮습니다. 계획하다, 계획을 세우다. to plan, to plan, 계획하다, 계획을 세우다. That's why you should plan ahead. 그렇기 때문에 미리 계획을 세워야 하는 거예요. 이런 문장이 됐습니다. 자, 단어 한번 다시 볼게요. Today's pattern, that's why I blah blah or that's why you blah blah, that's why she, he 그 다음에 verb 이렇게 오겠지요. Here, that in Korean 그것, 우리 어제 이거 했어요. 그것 or 같은 말로 그게 이렇게 하셔도 괜찮습니다. 자, 이거는 어제 했던 거 똑같아요. that 그것 or 그게 그것, 그게 이렇게 되고요. 자, 우리가 like란 동사는 굉장히 많이 알고 있잖아요. 네, 보통 like 좋아하다 우리 굉장히 많이 쓰지요. 여기다 this를 붙이면 반대되는 뜻이 돼요. dislike 그러면 싫어하다, 싫어하다 이렇게 됩니다. 싫어하다, dislike. 그보다 더 싫으면은 hate 이런 것도 쓰죠. 근데 뭐 그렇게까지 싫어할 건 없을 것 같아요. 자, dislike 싫어하다. 그 다음에 him 하면은 뭐 he의 목적어죠. 그래서 그를 이렇게 되고요. 그 다음에 live 긴 음이라 조금 길게 발음해 주셔야 돼요. live 그러면 살다가 되니까 live 조금 길게요. live 떠나다 이런 뜻입니다. 떠나다. 그 다음에 ask. 자, 어제는 ask for가 나왔었어요. 그쵸? ask for 요청하다, 뭐 부탁하다 되는데 ask만 가지고도 부탁하다가 됩니다. 물어보다도 되지만요. 여기서 ask 부탁하다. 그 다음에 뭐뭐 해야 한다 할 때 should 이거죠. 이거는 뭐 100%나 80%의 강한 의무는 아니고요. 한 50% 정도 하면 좋지 이 정도의 어떤 제한 정도의 뜻으로 보시면 좋겠습니다. 이제 must는 굉장히 강하죠. 거의 100% 해야 되는 거. have to는 한 80% 해야 되는 거. should는 about 50% 정도 생각하시면 돼서 그렇게 강하지 않은 표현이라고 보시면 되겠습니다. 뭐뭐 해야 하는데 꼭 해야 되는 건 아닌 거죠. 하면 좋다 뭐 이런 거죠. 그 다음에 계획하다 to plan 계획하다 이런 거 있었고요. ahead 미리 또는 뭐 미리랑 바꿀 수 있는 게 사전에 이런 것도 있죠. 네, 비슷한 말 알려드릴게요. 사전에 같은 의미입니다. It means the same thing. ahead 미리 or you can say 사전에 이렇게 하시죠. Here 사전 is not dictionary. 네, 이거는요
물론 이제 그 딕셔너리가 사전이죠. But here 사전 is different things. So ahead in Korean 미리 or a similar expression is 사전에 이런 게 있습니다. 미리 또는 사전에. 네, 그래요. 다시 한번 읽어볼게요. 그게 바로 제가 떠나는 이유예요. That's why I'm leaving. 그게 바로 제가 피곤한 이유예요. That's why I'm so tired. 그게 바로 그녀는 싫어하는 이유. 아니요. 그게 바로 그녀가. 그녀는 안 되고요. 그녀가로 고치시면 돼요. 하준 씨. Thank you. 자, 그녀는 안 되고요. 그녀가. 예. 그게 바로 그녀가 싫어하는 이유예요. 그녀는 is not natural. So 그녀가 is correct. 네. Thank you. 네. 그게 바로 제가 피곤한 이유예요. That's why I'm so tired. Or you can say 그렇기 때문에 뭐뭐한 거예요. 이렇게 하셔도 되거든요. 그렇기 때문에 제가 언니를 오라고 부탁한 거예요. 언니, elder sister. 예, 부탁하다 ask 이렇게 되죠. 그래서 That's why I asked my sister to come over. 이렇게 됩니다. 그렇기 때문에 미리 계획을 세워야 하는 거예요. 자, 계획 아까 했죠. To plan. 네, 여기서는 이제 should 때문에 to 안 붙입니다. That's why you should plan ahead. 그렇기 때문에 사전에 이렇게 하셔도 괜찮아요. 그렇기 때문에 사전에, 예, 미리는 사전에로 바꾸셔도 괜찮습니다. 그렇기 때문에 사전에 계획을 세워야 하는 거예요. 계획을 세우다, plan, to plan, 사전에 or 미리, in English, ahead. 네, 이런 게 있습니다. 자, 어제는 그래서 굉장히 비슷한 거지만 why 대신에 우리 what을 배웠죠. Do you remember? Yesterday we learned about a similar pattern. That is what I blah blah. That is what I blah blah. 오늘은 that is why I blah blah예요. 예, that's why. 그렇기 때문에. 예, 여기 틀렸네요. 하준 씨 잠깐만 고쳐드릴게요. 자, 그렇기 할 때요. 러의 히읗 받침 그리고 기. 그렇기 때문에 그녀가 싫어하는 거예요. 네, 이게 맞습니다. 그렇기 때문에. 네, 에드가텍, I already explained about 세우다. 계획을 세우다 means to plan. 계획을 세우다 means to plan이에요. 제가 설명하고 답 달았나 같은데요. 네, 계획하다, 계획을 세우다. Yeah, it's the meaning is same thing. 그래서 계획을 세우다 to plan. 예, or 계획하다 is meaning is same meaning. 계획을 세우다 to plan입니다. 세우다. 예, 그래서 계획을 세워야 하는 거예요. That's why you should plan ahead. 이렇게 됩니다. That's why you should plan ahead. 계획을 세우다 할 때는요, 그냥 to plan입니다. Thank you, 이만. 네, 넥스트 페이지 한번 볼게요. 보고 다시 돌아오겠습니다. That's why는 어떤 것에 대한 이유를 설명해 주는 거죠. 네. 그래서 사실은 앞에 설명하는 문장이 있으면 훨씬 이해하기가 쉬우실 거예요. 제가 그래서 여기에서는 A, B로 대화를 좀 만들어 봤습니다. Okay? So that is why I already explained about this. Why means where. When we ask something, yeah, why is where. But today we are talking about second one, number 2, 이유.
So I wrote new vocabularies, new words. 자, 매다 할 때는요, fasten도 돼요. 그런데 여기서 이제 wear seat belt 썼는데 보통 이제 안전벨트를 매다 할 때는 물론 wear도 쓰긴 하는데 예, fasten도 많이 쓰지요. fasten. 자, 안전벨트를 매다 할 때 안전벨트는 그냥 seat belt. 자, fasten도 써요. 이것도 매다가 됩니다. tie. 그죠? 근데 저는 그냥 PPT wear 썼어요. 우리가 옷을 입다 뭐 이렇게 할 때 다 wear 쓰잖아요. 근데 이제 매다도 되거든요. 매다. 안전띠를 매다 할 때 wear a seat belt 이렇게도 쓰고요. fasten seat belt 뭐 둘 다 괜찮습니다. seat belt는 그냥 안전띠 in Korean or 안전벨트 이렇게 하고요. 매다는 이제 fasten 또는 wear 둘 다 괜찮습니다. 그 다음에요. 네. 네. 매다 지금 설명했지요. wear or fasten. 여기서 fasten 할 때 T가 보이시지요? T는 묵음이어서 소리가 안 나요. 네, fasten 할 때 T 소리 안 내는 묵음입니다. 예, fasten 아니고 fasten, seatbelt 이렇게 되겠죠? 또는 fasten 대신에 그냥 wear 예, 이렇게 쓰셔도 되고요. 자, 그 다음에 구하다, save 그냥 여기서 생명과 관련된 거라서 구하다로 했습니다. save, 구하다, save. 그 다음에 life가 뭐 생명, 삶, 인생. 오늘은 생명으로 했어요. 어제는 아마 인생하고 삶으로 제가 번역을 했지요. 문장에 따라서 다르니까요. Here, life is 생명으로 했습니다. life, 생명. 네. 예문을 보면은요. 밑에 보이시죠? 예문은 조금 이따 할게요. 단어 먼저 볼게요. be busy. 이제 비동사는 앞에 주어에 따라서 MR is 바꿔 쓰시면 되고요. be busy 그러면 바쁘다 이렇게 되고요. 그 다음에 be absent 그러면 결석하다. 여기서도 비동사는 주어가 I면 am, she면은 is, you면 are 이런 식으로 그냥 비동사 바꾸시면 되고요. be busy 바쁘다, be absent 결석하다 이렇게 되고요. past exam. 자, exam은 시험이에요. exam 시험. 뭐 테스트도 시험이죠. 네, 테스트도 시험. exam도 시험입니다. 네, 시험이 exam도 되고요. 네, 생명, 삶도 다 괜찮아. It depends on the sentence. 생명, 삶, 그리고 뭐 인생도 돼요. 인생. 네, 하준 씨. 생명도 되고요. 생명. 자, life에 대한 설명입니다. 지금. 자, 어제 우리 life 배웠죠. life. 네, 어제도 나왔었어요. 자, life 하면요. It depends on the sentence. So, life is translated 생명 or 뭐 인생도 괜찮아. 인생도 되고요. 또 어제 삶도 있었죠. 삶. 인생 또는 삶도 됩니다. 이렇게요. life 생명, 삶 or 인생도 돼요. 인생. 또 here 생명 is better. 자, 왜냐하면 이제 안전벨트와 관련된 얘기이기 때문에요. 뭐 삶이나 인생은 좀 안 맞죠. So let's learn the dialogue. A가 이렇게 말하네요. 안전벨트를 매면 생명을 구할 수 있어요. 안전벨트, what is 안전벨트? Here, seatbelt is 안전벨트, right? So, 안전벨트를 매면 생명을 구할 수 있어요. If you wear your seatbelt, it
save lives. 이 saves s 써야 되는데 빠뜨렸네요. 꼭 왜 수업할 때 이런 게 보일까요? It saves lives. 네, 이시니까 saves가 맞습니다. 그러네요. 네, 아무튼 자, 안전벨트를 매면 생명을 구할 수 있어요. means in English, if you wear your seatbelt, it saves lives. So lives가 여기서는요, 생명이에요. 생명. It saves lives. 생명을 구할 수 있습니다. 맞죠? If you wear your seatbelt, it saves lives. 네, 안전벨트를 매면 생명을 구할 수 있어요. So here, life is translated 생명, not 인생 or 삶. 자, 그러네요. 그래서 이렇게 that is why 이거는요, that's why 이거는 어떤 것에 대한 것을 뭐라 그럴까요? 이유로 설명해 주는 거죠. 그래서 내가 이렇게 하는 거예요. 이렇게 이유를 설명해 주는 게 되겠죠. 내가 왜 이렇게 하는지에 대한 부연 설명입니다. 네, 안전벨트를 매면 생명을 구할 수 있어요. If you wear your seatbelt, it saves life. It saves life. 뭐 이렇게 해도 되겠네요. 좋습니다. 자, 그래서 that's why I wear my seatbelt. 그래서 제가 그렇기 때문에 안전벨트를 매는 거예요. 또는 그게 바로 제가 안전벨트를 매는 이유예요. 이렇게 되겠습니다. 그렇죠? 자, 오늘 엘사가 안 왔는데요. 엘사가 시험 때문에 바쁘대요. 아까 문자 왔습니다. 오늘 엘사가 she is very busy to prepare her examinations. So she was absent. So 요즘 엘사가 바쁘다고 들었어요. I heard that Elsa is very busy these days. 네, 그래서 이렇게 대답할 수 있죠. That's why she was absent from class yesterday or today. 뭐 이렇게 되겠죠. 그렇기 때문에 어제 수업에 결석한 거예요. 네, That's why she was absent from class yesterday. 자, 왜 수업에 결석했어요? 이유가 있지요? 예, 바쁘기 때문에. 그래서 바빠서 이런 거예요. 라는 결과를 설명해 주는 거죠. 그게 바로 that's why 패턴입니다. Next. Take studied hard. Take은 열심히 공부했어요. Take studied hard. 그랬더니 B가 뭐라 그래요? Yes, you are right. That's why he was able to pass the exam. 네, you are right. 네, 맞아요. That's why he was able to pass the exam. 그렇기 때문에 택이 시험에 합격할 수 있었던 거예요. or 그렇기 때문에 택이 시험에 합격한 거예요. 이렇게 되겠죠. 이해가 되시나요? 네. 그래서 that's why는 왜 이런 결과가 있었는지를 설명해 주는 거죠. That's why. 그렇기 때문에 이런 거예요. 라고 이렇게 설명해 주는 거죠. 어떤 일에 대한 결과가 왜 있었는지. 그래서 어제는 that's why가 아니고 어제는 that's what I죠. 그래서 내가 뭐뭐한 이유예요. 뭐뭐였어요. 이거 했잖아요. 어저께는요. That's what I blah blah. Today, that's why I blah blah. 이겁니다. 자, 다시 한번 볼게요. 단어입니다. wear or fasten, 매다. 네, 매다 이거 이렇게 쓰시면 안 돼요. 이거 안 맞습니다. 이렇게 쓰시면 이거 아니에요. Here, fasten or wear, 매다 이거예요. 이거. 네, 이거로 쓰시면 맞습니다. 이로 쓰시면 안 돼요. 이건 가방 매다 할 때 쓰는 매다죠. 그쵸? 우리 전에 했었죠? 가방을 매다 할 때 이 쓰지만 today wear or fasten 이 매입니다. 이렇게 쓰셔야 돼요. 자, 매다 wear or fasten.
그 다음에 seatbelt, 안전띠라고도 하고요. 안전벨트라고도 합니다. 안전띠는 뭐 한국어겠죠. 그 다음에 그냥 벨트는 영어를 썼네요. 안전벨트라고도 해요. 네, 같이 바꿔줘도 상관없습니다. 똑같아요. 안전띠, 안전벨트, seatbelt. 그 다음에 save, 구하다. 우리 아까 했죠? 생명을 구하다 할 때 구하다. 네, 그렇습니다. life, 생명. 자, be busy, 바쁘다. 그 다음에 결석하다, be absent. 시험에 합격하다. 시험에 합격하다라고도 하고요. 비슷한 말 하나 더 할까요? 자, passed exam 할 때요. 시험에 합격하다 이렇게도 하고 또 다른 말로는 시험에 붙다 이렇게도 써요. 네, 비슷한 말입니다. 시험에 합격하다 or 시험에 붙다. In English, passed exam이에요. 그래서 엘사가 네, 어서오세요 화초님. 엘사가 시험에 합격했어요. 이렇게 하셔도 되고요. 추운데 잘 지내셨나요? 어서오세요. 자, 엘사가 시험에 합격했어요. 이렇게 해도 되고요. 또는 엘사가 시험에 붙었어요. 이렇게 해도 똑같은 의미예요. 엘사가 시험에 합격했어요. or 엘사가 시험에 붙었어요. 예. 같은 의미입니다. The meaning is same. 네, 하준씨 이만. 네, 우리 하초님 환영하시네요. 어서오세요. 반갑습니다. 오늘 많이 추우셨지요? 고생하셨습니다. 좋은 날씨에. 아, 네네. 오늘 날씨 추워요. 그게 바로 내가 자켓 매는 거예요. 아, 오케이. 자켓은 입다가요. 매는 거 아니고요. 자켓 입다로 하셔야 돼요. 아, 네. 한국말이 복잡해서 맞아요. 자켓은 맨다고 안 하고요. 자켓 입는 거라고 하거든요. 자켓 입는 거예요. 네, 이렇게. 억수로 추우셨어요. 네네. 네, 에드가텍. 오케이. Here. 자, wear a seatbelt. In Korean, 매다. But 자켓은 매다 아니고 입다예요. wear a jacket 할 때는요. 그냥 자켓 입다라고 하셔야 돼요. 네, 자켓 매다 안 돼요. 근데 잘 쓰셨습니다. Very good. 네, 잘하셨는데요. 에드가텍. 예, 자켓은 매다 아니고 입다라고 해야 돼요. 그래서 오늘 날씨 추워요. 그게 바로 내가 자켓 입는 거예요. 자켓 입은 이유예요. 오케이. 좋습니다. 네, 그렇게 하시는 게 좋겠어요. 자켓 입는 이유예요. 예, 좋습니다. 네, 우리 에드가텍이 하루가 다르게 한국어 실력이 늘고 있습니다. 잘 쓰네요. Very good. 네. 자, 하초님 오늘은요 어제에 이어서 시리즈로 가고 있어요. 어제는 That's what I 블라블라 했잖아요. 네, 어제는 That's what I 블라블라. 오늘은 That's why입니다. Why. 그래서 여기서 why는 이제 의문문이 아니니까 왜가 아니고요. 그냥 이유이죠. 이유입니다. 자, 어디까지 했죠? 시험에 합격하다. 그래서 합격하다는 시험에 합격하다 또는 시험에 붙다 아까 썼어요. 그렇게 해서 바꾸셔도 괜찮습니다. 자, if you wear your seatbelt, it saves life. 바꿀게요. PPT 잠깐 있다가 it saves life. 자, 그게 바로 제가 안전띠를 매는 이유예요. 이거 이제 대추 Y는 어떤 행동 다음에
왜 그렇게 했는지를 설명하는 거라고 생각하시면 되겠죠. 당연히 안전벨트는 생명을 구하잖아요. 그래서 우리가 안전벨트를 매죠. That's why I wear my belt. 자, wear 대신에 fasten 쓰셔도 괜찮습니다. 네. 그리고요. 자, I heard that Elsa is very busy these days. 요즘 엘사가 바쁘다고 들었어요. 그랬더니 뭐라고 대답해요? B가 That's why she was absent from class yesterday. 이렇게 했잖아요. 그렇기 때문에 어제 수업한 거예요. 그렇기 때문에 어제 수업에 결석한 거예요. 그게 바로 엘사가 수업에 결석한 이유예요. 네, 이렇게 하셔도 괜찮습니다. That's why she was absent from class yesterday. 그래서 어제 수업에 결석한 거예요. 그렇기 때문에 이렇게 하셔도 되고요. 네, 좋습니다. Next. 택은 열심히 공부했어요. 자, 그래서 과거로 썼습니다. 택 studied hard. 택 studied hard. 택은 열심히 공부했어요. So, what is the result? That's why he was able to pass the exam. That's why he was able to pass the exam. 그래서 그렇기 때문에 택이 시험에 합격할 수 있었던 거예요. or 그게 바로 택이 시험에 합격한 이유예요. 이유가 뭐예요? studied hard. 열심히 공부한 거죠. 자, 요거 한번 다시 써볼게요. PPT에는 그렇기 때문에 이렇게 썼잖아요. 자, 그게로 한번 써볼게요. 그게 바로 택이 시험에 합격한 이유예요. 아, 그렇기 때문에 한국어 좀 할 수 있는 거예요. 오, 그래요? 알겠습니다. 그게 바로 택이 시험에 합격한 이유예요 라고 바꿔도 괜찮습니다. 이렇게요. That's why he was able to pass the exam. 자, 시험에 합격하다 또는 시험에 붙다 라고 하셔도 괜찮아요. 시험에 붙은 거예요. 이렇게 해도 괜찮아요. 그렇기 때문에 네, 그렇기 때문에 택이 시험에 붙은 거예요. 이렇게 쓰셔도 괜찮아요. 네, 두 가지 있습니다. 그렇기 때문에 택이 시험에 붙은 거예요. 또는 그게 바로 택이 시험에 합격한 이유예요. So, I mean, 시험에 합격하다 or 시험에 붙다. The meaning is same. So, in English, pass the exam. pass the exam. 이렇게 됩니다. 이해가 되셨나요? 자, 여기서는요. 자, 안전벨트는 매다가 맞습니다. But 매다, wear has different meaning. 입다, 자켓을 입다, wear a jacket. 이런 거는 자켓을 입다. 뭐 wear jeans 그러면 청바지를 입다. 그래서 옷은 입다로 하셔야 돼요. 매다 안 돼요. 매다는 그냥 seat belt만 돼요. 또는 뭐 넥타이를 매다도 우리 그때 했죠. 근데 예, 그땐 타이 썼었어요. 자, 매다 wear 안전띠, 안전벨트, seatbelt. 구하다, 생명. 이거 했었는데요. 자, 구하다, save. 그 다음에 생명은요. 생명은 life. 그 다음에 be busy. 바쁘다. 그 다음에 결석하다, be absent. 시험에 합격하다, pass the exam. 자, 안전벨트를 매면 생명을 구할 수 있어요. If you wear your seatbelt, it saves. S 붙여주세요. 여기 S가 빠졌어요. 보니까요. 자, 생명을 구할 수 있어야 할 때요. it 다음에요. 오타입니다. 오타가 아니라 실수입니다. 네, it saves 라고 써주시고요. it saves life로 할게요. 그냥 뭐 lives도 되겠지만요. 자, save에 s 붙여주세요. 화초님.
it saves가 맞습니다. 이시기 때문에요. s를 제가 빼뜨렸어요. 자, 그 다음에 be busy 했고요. 네, 다 했고요. 자, 그러네요. If you wear your seatbelt, it saves life or lives는 괜찮습니다. 그게 바로 제가 안전띠를 매는 이유예요. That's why I wear my seatbelt. 자, 요즘 엘사가 바쁘다고 들었어요. I heard Elsa is very busy these days. That's why she was absent from class yesterday. 그렇기 때문에 어제 수업에 결석한 거예요. 네, 이렇게 하시면 되겠습니다. Tech studied hard. 택은 열심히 공부했어요. 네, 맞아요. Yes, you're right. That's why he was able to pass the exam. 그렇기 때문에 택은 시험에 합격할 수 있었던 거예요. 네, 이런 문장이었습니다. 자, 첫 번째 PPT로 한번 다시 가볼게요. 네, 첫 번째 거 바꿨습니다. 보이시나요? 네. 자, 첫 번째에서는요, 이런 거 했었습니다. 이제 첫 번째 설명은 이제 Y가 의문문일 때는 왜로 되잖아요. Why do you dislike him? Why do you dislike him? 왜 그 사람 싫어해요? 왜 그를 싫어해? 할 때 like에 그냥 this만 붙여주면 반의어가 되죠. 이럴 땐 당연히 왜겠죠. Why do you study Korean? 왜 한국어 공부하세요? 이것도 왜겠죠. 오늘 배우는 거는 이제 이 Y가 아니고 두 번째 이유에 해당하는 거죠. That's why I'm leaving. I'm leaving. 조금 길게 발음하셔야 돼요. 장음이어서 leaving 이렇게요. That's why I'm leaving. 그게 바로 제가 떠나는 이유예요. That's why I'm so tired. For example, I went to bed around 2 a.m. last night. That's why I'm so tired today. 뭐 이렇게 되겠죠. 어제 뭐 새벽 2시에 잤어요. 그게 바로 제가 오늘 피곤한 이유예요. 어떤 일에 대한 굳이 뭐 설명을 붙이는 거죠. That's why. 그래서 이런 거예요. 이렇게요. 그 다음에는요. That's why I asked my sister to come over. 그렇기 때문에 그래서 제가 언니를 오라고 부탁한 거예요. That's why you should plan ahead. 그렇기 때문에 미리 계획을 세워야 하는 거예요. 그렇기 때문에 미리 계획을 세워야 하는 거예요. 뭐 이런 게 있었어요. 네, 단어 여기 있죠? 어제 했던 거 네, 똑같고요. 그게 그다음에 dislike 싫어하다. dislike 싫어하다. 그다음에 him 그를 그다음에 live 짧게 하면 살다란 동사지요. 그래서 좀 길게 live 떠나다 ask 부탁하다 should 해야 한다 plan 계획하다 계획을 세우다도 괜찮아요. 그 다음에 ahead 미리 또는 사전에 이렇게 되겠죠. ahead 미리 또는 뭐 사전에 이렇게 해석이 되겠네요. 에드가텍이 그렇기 때문에 한국에 계획한 거예요? 한국에 계획한 거예요? 잠시만요. 한국에 계획한 거예요? 약간 이상한데요. 한국 여행을 계획한 거예요? 뭐 이렇게 하셔야 될 것 같은데요. 한국에는 안 되고요. 한국 여행을 이렇게 한번 바꿔볼까요? 그렇기 때문에 한국 여행을 이렇게 한번 바꿔볼게요. 그렇기 때문에 한국 여행을 계획한 거예요. 이렇게 하시면 좋겠어요. Much better. Yes. 그렇기 때문에 한국 여행을 계획한 거예요. 그렇죠? 네. 이해가 되셨나요? 지금 이해가 되고 있을까요?
좋습니다. 그렇기 때문에 한국에 계획한 거예요는 a bit weird. Yeah, grammatically not correct. So, 그렇기 때문에 한국 여행을 계획한 거예요 라고 하시면 좋겠습니다. 네, 잠시만요. 제가 오케이. 네. 자, 여기서 조금 어려운 단어, 새로운 단어가 있었나요? 새로운 단어가 있었나요? 네, 아까 그 부분 있잖아요. 생명을 구하다 할 때 it 다음에 oh my god. 네, 일단 네, 좋습니다. 예. 자, 그러면요. 설명은 거의 다 했던 것 같죠, 지금? That's why I 블라블라. So, in Korean, 그게 내가 뭐뭐한 이유예요. 그렇기 때문에 뭐뭐한 거예요. 자, 이렇게 한번 해석을 하시면 좋을 것 같고요. Okay, so did you get it? If you don't understand something, yeah, please ask me anything. Or if you have any question, please leave your comment here. If you have any questions, yeah, feel free to ask me. 그게 바로 내가 한국어 잘 못하는 이유예요? 이유예요. 네, 알겠습니다. If you have any question, yeah, feel free to ask me and leave your comment here. Thank you.